On a dusty street corner, amidst a crowd eagerly waiting for the king's royal procession, stood Nidagha, a scholar deeply versed in theory, but still blind to true spiritual vision. Approaching him was an old, uneducated village rustic in tattered clothes. But this rustic is actually his master, Sage Ribhu in disguise, testing his disciple. Ribhu then asked Nidagha, "Excuse me, kind sir, what is all this commotion about? Why is everyone gathered here?" Nidagha replied that the king was going in a procession. Ribhu exclaimed, "Oh, a king! But where is he? I do not see him." Nidagha, pointing at the elephant, said, "There, right there, on the elephant." Ribhu, sounding confused, again exclaimed, "Ah, I see two entities there, but please, sir, which one is the king and which one is the elephant?" Getting annoyed, Nidagha replied, "You fool, can you not see? The one above is the king, and the animal below is the elephant." Ribhu replied, I see, but please be patient with a simple man. What do you mean by above? And what do you mean by below?" Nidaga, a total simpleton that he was, ordered the old man, "Here, I will show you. Bend forward." And he climbed onto the back of the old rustic and said, "Look here. Now I am above like the king, and you are below like the elephant. Is it clear to you now?" Ribhu replied, "Yes, I understand the king, and I understand the elephant. I see what is above, and I see what is below. But pray, tell me, what do you mean by I and you?" In that single breathless moment, Nidagha's illusion shattered. The artificial boundary separating I from you dissolved into pure, universal consciousness. Nidagha, immediately recognizing the old rustic as his master, said, "It is you. Only Sage Ribhu could wake me from my dream." Nidagha fell at Sage Ribhu's feet, finally realizing the ultimate truth, that everything is one, and the ego is but a passing shadow. Even in Bhagwan Ramana Maharshi's absence, or even when I was away from the ashram, I used to think of his person and of his name, and I would experience the sinking of all thoughts into the self. During one stay of 2 months at the ashram, we read the Ribhu Gita often. There would usually be 6 or 7 of us, including Bhagwan, and we each read a few verses in turn, going all the way through the book until we had finished the complete book. Bhagwan used to tell us, and on occasions we felt and experienced it, that to read the Ribhu Gita is to be in Samadhi. Vishwanathan, Murugnar, Chinnaswamy, and anyone else who was present would sit together in a ring with Bhagwan and take it in turns to read. No other book was read so often, but sometimes we would vary our reading by going through the Tiruvachakam and the works of Thayu Manavar. Sometimes Bhagwan himself would read out 3 or 4 stanzas from a work and then explain the meaning to us. In addition to readings, we often chanted certain works in his presence. Apart from the hymns to Arunachala, we frequently recited the Dakshinamurti Ashtakam in his presence. As soon as his new works, Upadesha Saram and Reality in 40 verses, were composed, we all learned them by heart in all the 4 languages in which he had composed them. On other occasions, we would recite stanzas written in praise of him, usually by Muruganar, Siva Prakasam Pillai, and the Tamil Pandit T.R. Ramchandra Iyer. அருணாச்சலம். ரிபுகீதை 26வது அத்வைத ஸ்வரூபத்தில் அபேத நிஷ்டை உரைக்கும் அத்தியாயம். அந்நியமோரணுவுமிலா கண்டத்தின் கண் அத்தியந்தம் தன்மயமாய் இருக்கும் நிஷ்டை தன்னை நினக்கிவ்வோத்தில் நிதாக சொல்வேன் சாற்றியவா தன்மயமா சுகித்தீருப்பாய் பண்ணுமிவை வேதத்தும் சாஸ்திரத்தும் பற்றமிக அரிதாகும் குஹ்யமாகும் பின்னும் இவை தேவர்க்கும் யோகிகட்கும் பெறமிகவும் அரிதாகும் பிரியமாமே.
சத்திய சித் சுககணமாய் சலனம் இன்றி சகலர்க்கும் ஆத்மாவாய் சாந்தமாகி அத்வைத பூர்ணமாம் பிரம்மத்தின் கண் அலை மனதின் விகல்பங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து சித்தமது வேறறவே கலந்தொன்றாகி க்ஷீரஜல நியாயம் போல் சேர்ந்திருக்கை புத்திரனே தன்மயமானிஷ்டை என்று பூர்ணமாம் அறிஞரினால் புகழலாகும். வெகுவிதமாய் தோன்றியிடும் பேதம் எல்லாம் விசாரிக்கில் ஒரு காலும் இலவே இல்லை. அகிலமுமே ஆத்மாவுக்கு அபின்னமான அகண்டபர பிரம்மம் என்றும் அது நான் என்றும் தகைமை மிகும் திருடமான நிச்சயத்தை தப்பாமல் எப்போதும் அபியாசித்தே சகலமுமே இகந்து பர பிரம்மத்தொன்றாய் சந்ததமும் தன்மயமா சுகித்தீருப்பாய். விதம் விதமாய் விளங்கிய இத்வைத்தம் எல்லாம் விசாரிக்கில் எதனிடையில் இல்லாததாகும். ஸ்திதமருவா காரிய காரணங்கள் எல்லாம் திலமளவும் எதனிடையில் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது கலந்திருக்கும் காலை இத்வைத பயமணுவும் இல்லாததாகும். அதன்மயமாய் துவைத பயம் அணுவும் இன்றி அசஞ்சலமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் சங்கல்ப விகல்பமில்லை எதனிடையில் சாந்தி இலை தாந்தி இல்லை. எதனிடையில் மனதுமில்லை மதியும் இல்லை எதனிடையில் மயலும் இல்லை துணிவும் இல்லை. எதனிடையில் பாவமில்லை அபாவமில்லை எதனிடையில் இத்வைத அறிவே இல்லை. அதன்மயமாய் துவைத பயம் அணுவும் இன்றி அசஞ்சலமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் தோஷமில்லை குணமும் இல்லை எதனிடையில் துக்க சுகம் எவையும் இல்லை. எதனிடையில் மோனமில்லை வாக்கும் இல்லை எதனிடையில் துவந்துவமேதொன்றும் இல்லை. எதனிடையில் தேகம் அகம் எனலே இல்லை எதனிடையில் திருஷ்யமோர் அணுவும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் காயிகமாம் செயலும் இல்லை எதனிடையில் வாச்சிகமாம் செயலும் இல்லை. எதனிடையில் மானசமாம் செயலும் இல்லை எதனிடையில் மற்றுமொரு செயலும் இல்லை. எதனிடையில் பாவம் அறம் எவையும் இல்லை எதனிடையில் பற்று பலன் அணுவும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் கல்பனையே என்றும் இல்லை எதனிடையில் கல்பிப்போன் தானும் இல்லை. எதனிடையில் பிரபஞ்சம் உதிக்கவில்லை எதனிடையில் பிரபஞ்சம் இருக்கவில்லை. எதனிடையில் பிரபஞ்சம் ஒடுங்கவில்லை எதனிடையில் எவையும் ஒரு காலும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் மாயையுடை தோற்றம் இல்லை எதனிடையில் மாயை செய்யும் செயலும் இல்லை. எதனிடையில் வித்யை இல்லை அவித்யை இல்லை
எதனிடையில் ஈசனில்லை ஜீவர் இல்லை. எதனிடையில் சத்துமில்லை அசத்தும் இல்லை, எதனிடையில் ஜகத்தோற்றம் இறையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் அநேகவித அமரர் இல்லை, எதனிடையில் இவருடைய சேவை இல்லை. எதனிடையில் திருமூர்த்தி பேதம் இல்லை, எதனிடையில் திரிமூர்த்தி தியானம் இல்லை. எதனிடையில் பரமசிவ வடிவும் இல்லை, எதனிடையில் பரமசிவ தியானம் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் பாகமுறும் கர்மம் இல்லை, எதனிடையில் பக்தி இல்லை ஞானம் இல்லை. எதனிடையில் பற்றியிடும் பயனும் இல்லை, எதுவலது பரமபதம் தானும் இல்லை. எதனிடையில் சாதனமேதொன்றும் இல்லை, எதனிடையில் சாத்தியமோர் அணுவும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் ஆக்கை பொறி உயிர்கள் இல்லை, எதனிடையில் மனதுமதி சித்தம் இல்லை. எதனிடையில் அகங்காரம் அவித்யை இல்லை, எதனிடையில் அவையின் அபிமானி இல்லை. எதனிடையில் சமஷ்டியிலை வியஷ்டி இல்லை, எதனிடையில் சம்சார லேசம் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் காமமுடு கோபம் இல்லை, எதனிடையில் லோபமுடு மோகம் இல்லை. எதனிடையில் மத்சரமும் மதமும் இல்லை, எதனிடையில் மற்ற மனத்துகளும் இல்லை. எதனிடையில் பந்தமெனும் மயலும் இல்லை, எதனிடையில் மோட்சமெனும் மயலும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் ஆதி இல்லை அந்தம் இல்லை, எதனிடையில் அடிநடுவு முடிவும் இல்லை. எதனிடையில் ஸ்தலமும் இல்லை தெய்வம் இல்லை, எதனிடையில் தானம் இல்லை தர்மம் இல்லை. எதனிடையில் காலமில்லை தேசம் இல்லை, எதனிடையில் காண்கின்ற வஸ்துவில்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் சாதனமோர் நான்கும் இல்லை, எதனிடையில் சத்குருநல் சிஷ்யன் இல்லை. எதனிடையில் வேறுபடா ஞானம் இல்லை, எதனிடையில் விளங்கியிடும் ஞானி இல்லை. எதனிடையில் உபயவித முக்தி இல்லை, எதனிடையில் ஒரு காலும் ஒன்றும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் வேதம் முதல் நூலும் இல்லை, எதனிடையில் விசாரிக்கும் புருஷன் இல்லை. எதனிடையில் சங்கை சமாதானம் இல்லை, எதனிடையில் சாதிக்கும் பட்சம் இல்லை. எதனிடையில் தள்ளிடும் பட்சம் இல்லை, எதனிடையில் தன்னையலாதவையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய்.
எதனிடையில் செய்கின்ற வாதம் இல்லை, எதனிடையில் ஜயாபஜயம் எவையும் இல்லை. எதனிடையில் வாச்சிய வாசகமும் இல்லை, எதனிடையில் வசனிக்கும் வாக்கும் இல்லை. எதனிடையில் ஜீவபரபேதம் இல்லை, எதனிடையில் செரியும் உபாதிகளும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் ஸ்ரவணமே ஆதி இல்லை, எதனிடையில் செரிகின்ற சமாதி இல்லை. எதனிடையில் சஜாதிய பேதம் இல்லை, எதனிடையில் விஜாதிய பேதம் இல்லை. எதனிடையில் ஸ்வகதமெனும் பேதம் இல்லை, எதனிடையில் சொல் பொருள்கள் எவையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் நரக பயம் அணுவும் இல்லை, எதனிடையில் ஸ்வர்க சுகம் தானும் இல்லை. எதனிடையில் அயன் முதலோர் உலகம் இல்லை, எதனிடையில் அங்கு பெரும் பேரும் இல்லை. எதனிடையில் பின்னுமுள உலகும் இல்லை, எதனிடையில் பிரம்மாண்டம் எவையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் பொருந்திடும் பூதம் இல்லை, எதனிடையில் பௌதிகமோர் அணுவும் இல்லை. எதனிடையில் மமதை இல்லை அகந்தை இல்லை, எதனின் மனோராட்சியமோர் அணுவும் இல்லை. எதனிடையில் சங்கமெனும் தோஷம் இல்லை, எதனிடையில் சற்றுமொரு விகல்பம் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் மூன்று வித தேகம் இல்லை, எதனிடையில் மூன்று வித அவஸ்தை இல்லை. எதனிடையில் மூன்று வித ஜீவர் இல்லை, எதனிடையில் மூன்று வித தாபம் இல்லை. எதனிடையில் ஐந்து வித கோஷம் இல்லை, எதனிடையில் அவையின் அபிமானி இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் அறிவுற்ற பொருளே இல்லை, எதனிடையில் ஆவரண சக்தி இல்லை. எதனிடையில் விதவிதமாம் பேதம் இல்லை, எதனிடையில் விக்ஷேப சக்தி இல்லை. எதனிடையில் பின்னுமுள சக்தி இல்லை, எதனிடையில் பிரபஞ்சமயலே இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் கரணமெல்லாம் இல்லாததாகும், எதனிடையில் கர்த்தாவும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் நிரதிசயானந்தம் தோன்றும், எதுதானே நிశ్చலமா நிலைமையாகும். எதனை அறிந்தடைகின்றோர் என்றும் மீளார், எதுவானோர் பவபந்தம் என்றும் மேவார். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனை அறிந்தனவரதம் சுகிப்போருக்கிங்கு எச்சுகமும் தற்சுகமாய் இலங்கா நிற்கும். எதை அகமென்று அதிதிருடமாய் அறிந்த பின்னர் எள்ளளவும் அந்நியமே இல்லாததாகும். எதை அகமென்றதிதிருடமாய் அறிந்ததாலே எவ்விதமாம் ஜீவருமே முக்தராவர். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய்.
எதை அகமென்றதிதிருடமாய் அறிந்தான் மற்றும் எள்ளளவும் இதரத்தை அறிய வேண்டாம். எதை அகமென்று அதிதிருடமாய் அறிந்ததாலே யாவையும் எப்போதும் அறிந்ததாகும். எதை அகமென்றதிதிருடமாய் அறிந்ததாலே எச்செயலும் செய்து முடிந்ததுவே ஆகும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனை அகம் பிரம்மெனும் நிச்சயத்தால் இடரறவே எளிதாக அடையலாகும். எதனிடையம் நிச்சயமும் சாந்தமானால் ஏக பரிபூர்ண ஆனந்தம் தோன்றும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை இணையற்ற நிரதிசய திருப்தி மேவும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை எத்துயரும் எள்ளளவும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை யான் நீயும் மற்றாரும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை இப்பேதம் யாவையுமே இல்லாததாகும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை இருமையற தான் தானாய் இருக்கலாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை எள்ளளவும் தனக்கையலே இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனது லயித்திருக்கும் காலை இணையற்ற ஆனந்தம் ஒன்றே தோன்றும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதுதானே அகண்ட சதாகாரமாகும். எதுதானே அகண்ட சிதாகாரமாகும். எதுதானே அகண்ட சுகாகாரமாகும். எதுதானே அத்வைதாகாரமாகும். எதுதானே ஆத்மாவுக்கு பின்னமாகும். எதுதானே அகண்ட பரபிரம்மமாகும். அதுதானே நான் என்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதுதானே யானாகும் நீயும் ஆகும். எதுதானே மற்றுமுளோர் ஆறும் ஆகும். எதுதானே அகில அதிஷ்டானமாகும். எதுதானே அணுவுமில்லாது ஏகமாகும். எதுதானே அத்தியந்த சுத்தமாகும். எதுதானே அகண்ட பரிபூர்ணமாகும். அதுதானே நான் என்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் விருத்தியெல்லாம் இல்லாததாகும். எதனிடையில் வேறணுவும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் அகந்தையெல்லாம் அடங்கலாகும். எதனிடையில் ஆசையெல்லாம் அழிந்தே போகும். எதனிடையில் மனது முதல் மரிப்பதாகும். எதனிடையில் மயக்கமெல்லாம் நசிப்பதாகும். அது அகமென்று அதிதிருடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் தேகமுதல் தெரியாதாகும். எதனிடையில் திருஷ்யமே திகழாதாகும். எதனிடையில் சித்தமுமே மரித்து போகும். எதனிடையில் ஜீவனுமே கலந்ததாகும்.
எதனிடையில் நினைவெவையும் லயித்துப் போகும், எதனிடை இந்நிச்சயமும் நசித்ததாகும். அது அகமென்று அதிதிருடமா நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் தியானமெல்லாம் லயிப்பதாகும், எதனிடையில் யோகமெல்லாம் இறப்பதாகும். எதனிடையில் அஞ்ஞானம் மறிப்பதாகும், எதனிடையில் ஞானமுமே நசிப்பதாகும். எதனிடையில் விவகாரம் இல்லாததாகும், எதுதானே பரமார்த்த நிலைமையாகும். அது அகமென்று அதிதிருடமா நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதனிடையில் கலந்திடுவோன் சுகமே சார்வன், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் துயரே மேவான். எதனிடையில் கலந்திடுவோன் எவையும் காணான், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பிறப்பே சாரான். எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பிரிவே மேவான், எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பரமே ஆவன். அது அகமென்று அதிதிருடமா நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எது சாக்ஷாத் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் பரமசிவ ஸ்வரூபமாகும். எது சாக்ஷாத் பரிசுத்த ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் பரமபத ஸ்வரூபமாகும். எது சாக்ஷாத் பிரஜான ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் பரதத்துவ ஸ்வரூபமாகும். அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எது சாக்ஷாத் சுத்த பரஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் சுககணமாம் ஸ்வரூபமாகும். எது சாக்ஷாத் சூக்ஷ்மபர ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் ஸ்வயஞ்சோதி ஸ்வரூபமாகும். எது சாக்ஷாத் அத்வைத ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் அகண்டார்த்த ஸ்வரூபமாகும். அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எது சாக்ஷாத் சத்யமாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் சாந்த பரஸ்வரூபமாகும். எது சாக்ஷாத் நித்யமாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் நிர்குணமாம் ஸ்வரூபமாகும். எது சாக்ஷாத் ஆத்மாவாம் ஸ்வரூபமாகும், எது சாக்ஷாத் அகண்ட பரஸ்வரூபமாகும். அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். எதுதானே விவகாரத்தனைத்துமாகும், எதுதானே பரமார்த்தத்தணுவும் ஆகாது. எதுதானே சத்திய சிச்சுகமே ஆகும், எதுதானே சந்ததமும் சாந்தமாகும். எதுதானே தனக்கனியம் அலாததாகும், எதுதானே தானாகத் தனித்திருக்கும். அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்தீருப்பாய். இந்த விதம் தன்மயமா நிஷ்டை தன்னை இருமையற நிதாக நினக்கிசைக்கலானேன். சந்ததமும் இடையறவே பழகா நின்ற சலனமிலா அகண்டபர நிச்சயத்தால் அந்த வித நிஷ்டை தன்னை அடைந்தவற்றால் அனவரதம் ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய். பிந்தியொரு காலத்தும் பவத்தின் துன்பம் பிரம்மமயமான நினக்கிலவே இல்லை.
சத்திய சித் சுககணமாம் பரமே எல்லாம் சந்ததமும் அது நான் என்றபியாசிக்கும் சுத்த பர வாசனையால் மலினமாக சொல்லியிடும் வாசனைகள் அனைத்தும் தள்ளி புத்திரனே பின்பதையும் இழந்தெப்போதும் பூர்ணமாயிருப்பதுவா நிஷ்டை மேவி அத்வைத பரபிரம்மமயமேயாகி அகண்டமதாம் இருப்பதுவா முக்தி சார்வாய் சொல்லுமலின வாசனையும் மனத்தின் தர்மம் சுத்த பர வாசனையும் மனத்தின் தர்மம் அலையும் ஒரு வாசனையும் பரத்துக்கில்லை ஆதலினால் அம்மயமா நிஷ்டை சார்ந்து மலினமென சுத்தமென மதிக்கப்பட்ட மனதுடைய வாசனைகள் ஒன்றும் இன்றி சலனமிலா சிலை போலும் காஷ்டம் போலும் சற்றேனும் சலியாமல் சுகித்தீருப்பாய் அகண்டபர பாவனையே செய்தவற்றால் அந்நியமாம் நினைவையும் மறந்த பின்னர் புகன்ற பர பாவனையும் மறந்தெப்போதும் பூர்ணமாம் பரபிரம்ம மயமேயாவாய் ஜகம் தனிலே எந்த மகா பாவியேனும் செப்பீடும் இப்பொருளை கேட்டுணர்ந்தால் அகந்தனிலே உள்ள மகா பாவமெல்லாம் அழிந்தன்னோன் அகண்ட பர வடிவேயாவன் எல்லையிலா வேதமெல்லாம் சித்த சுத்திக்கு ஹேதுவதாம் உபாசனையை முன்பங்கங்கே சொல்லியதால் சித்தத்தின் சுத்தியுற்றோர் சுகமாக மோட்ச நிலை சார்வதற்கே அல்லலிலா ஆனந்த கணமேயான அகண்ட பரிபூர்ணமாம் பரசிவத்தில் கல்லெனவே அசையாமல் கலந்தீருக்கும் களங்கமிலா நிஷ்டையினை காட்டிற்றன்றோ ஆதலினால் அறிவதெல்லாம் சிவமே என்றும் அச்சிவமே நான் என்றும் பழகப்பட்ட சாதகமாம் உபாசனையால் சித்த சுத்தி சார்ந்ததனால் தன்மயமா நிஷ்டை கூடி பேதமிலா மோட்ச நிலை பெறலாம் இங்கே பேசியது சத்தியமே என்பதாக போதமுற ரிபுமுனிவன் நிதாகனுக்கு பூர்ணமா நிஷ்டையினை புகன்றான் மன்னோ சச்சிதானந்தமாகிய வஸ்துவே சந்ததம் அகம் என்று புரிந்திடும் நிச்சயம் தன்னினால் அதில் ஏகமாய் நிற்பதாகிய தன்மய நிஷ்டையால் துச்சமாம் பவ பந்தம் விடுத்துடன் தூய முக்தி அடைந்திடலாம் எனல் உச்ச ஆனந்த தாண்டவம் ஆடும் நம் உத்தமேசன் அகண்ட ஸ்வரூபமே உச்ச ஆனந்த தாண்டவம் ஆடும் நம் உத்தமேசன் அகண்ட ஸ்வரூபமே நம் உத்தமேசன் அகண்ட ஸ்வரூபமே அத்வைத ஸ்வரூபத்தில் அபேத நிஷ்டை உரைக்கும் 26வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. அருணாச்சலம். அருணாச்சலம்.